اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، بزم اہل قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ارمان، اور یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح اہل قلم کے زیر اہتمام شریف اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے کو یہ پروگرام 3 سے 4 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح نابغہ روزگار شخصیت ڈاکٹر تقی آبدی، جو 62 سے زائد کتب کے مصنف ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے خیام ہند، جوش ملیحہ آبادی۔ جوش ملیحہ آبادی کے حوالے سے آج ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے، اور انہیں خیام ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ عمر خیام سے تو آپ سب واقف ہیں، تو یہ خیام ہند کہنے کی وجہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام بزم اہل قلم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ خیام اردو، خیام ہند، شبیر حسن خان جوش ملیحہ آبادی پر ہے۔ خود جوش نے کہا تھا، ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، ادب کر اس خراباتی کا جی، جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ واہ۔ تو گفتگو جو آج ہم اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے جوش کی برسی کی تاریخ تھی 22 فروری۔ تو جوش 1898 میں ملیحہ آباد میں پیدا ہوئے، اور پھر 1982 میں اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ جوش کو شاعر انقلاب کہا گیا ہے، جوش کو شاعر رومان، جوش کو شاعر شباب، خیام ہند۔ تو جوش 20ویں صدی کے جو 3 عظیم شعراء ہیں، علامہ اقبال، نذیر اکبر الہ آبادی اور جوش، باقی سب شعراء تقریباً انہی کے بعد آتے ہیں۔ جوش نے کہا تھا، وہ ظرافت تو ان کے شاعری میں تھی، جوش نظم کے شاعر، لیکن غزل بھی بہت اچھی کہتی۔ جوش نے تقریباً 75 سال ریاضت کی ہے، اور جوش ان خوش نصیب شاعروں میں سے ہے جن کا کلام ان کی زندگی میں خود شائع ہوا۔ تو جوش بزرگ شاعر ہیں، اور ان کی تاریخ وفات کا مصرع بھی نصیر ترابی صاحب مرحوم نے انہی کے مصرے سے نکالا، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش۔ تو جوش کہتے ہیں کہ معشوق کہے آپ ہمارے ہیں بزرگ، معشوق کہے آپ ہمارے ہیں بزرگ، وہ دن ہمیں یارب نہ دکھانا ہرگز۔ یعنی ہمیشہ شباب کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، رومان کی حالت میں رہنا چاہتے تھے۔ ایک جگہ خود کہتے ہیں، کیوں اہل نظر پڑے نہ کلمہ میرا،
میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش. تو اگر آپ دیکھیں جوش ملیح آبادی خاندانی شاعر، یعنی ان کے پردادا فقیر محمد گویا وہ ملیح آباد کے رئیس بھی تھے اور عمدہ شاعر بھی تھے. ان کے دادا احمد خان بہادر وہ بھی شاعر تھے. ان کے والد بشیر احمد وہ بھی شاعر تھے. تو یہ فیملی جو ہے پردادا شاعر، دادا شاعر، بابا شاعر، اور جوش تو عظیم شاعر ہوا ہے. بے شک. تو جوش کی جو فیملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کے تھے، لیکن ان کے 3 بھائی اور ان کی 4 بہنیں بھی تھیں. اگر جوش کی ہم تعلیم کے بارے میں بات چیت کرنا چاہیں تو جوش کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی، لکھنؤ میں ہوئی، آگرہ میں ہوئی. ان کو پڑھانے کے لیے یہ جو رسوا مرزا ہادی رسوا جو صاحب عمران جان تھے، انہوں نے ان کو عربی فارسی پڑھوائی، شاعری دی. خود جوش لکھتے ہیں کہ مجھے حافظ سے، ٹیگور سے اور کبیر داس کی شاعری سے بڑی دلچسپی تھی. تو پہلا جو ان کا کلام ہے وہ 1920 میں روح ادب کے نام سے شائع ہوا، جس میں شعر بھی تھے اور ان کے مضامین بھی تھے. تو پہلے شعر دیکھیے، کیونکہ پہلے نظم سے ہی، پہلی غزل سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعر فطری شاعر کس طرح ہے. کہتے ہیں مجھ کو ایزا دے کسی ہستی میں یہ قوت نہیں. لہجہ دیکھیے، مجھ کو ایزا دے کسی ہستی میں یہ قوت نہیں، دوست یا دشمن کوئی ہو اس قدر طاقت نہیں. جز خدا اب آدمی کی جوش پہ قدرت نہیں، کیونکہ مجھ کو اہل دنیا سے کوئی حاجت نہیں. اور شعر دیکھیے کہ دوسرے عالم میں ہوں، دنیا سے میری جنگ ہے، تاج شاہی سے قدم بھی مس کروں تو ننگ. تاج شاہی سے بھی، تاج شاہی سے قدم بھی مس کروں جی تو ننگ ہے. تو یہ لہجے کا شاعر جوش ملیح آبادی خود کہتے ہیں کہ میرے 4 میلان ہیں. یعنی اگر ان کی سوانے کو دیکھا جائے، اگر ان کی جی شخصیت کو دریافت کیا جائے، اگر ان کے مزاج کو دریافت کیا جائے تو کہتے ہیں میرے پاس 4 چیزیں. ایک شعر گوئی ہے، ایک عشق گوئی، ایک شعر گوئی ہے، ایک عشق بازی ہے، ایک علم طلبی ہے، اور چوتھے انسان دوستی ہے. انہی 4 چیزوں کا جو مرکز ہے، یہ 4 عناصر سے جو شخصیت بنی ہے، اس کا نام جوش ملیح آبادی ہے. جی. اور آئیے کہ جو ہے کچھ ان کی جو کتابیں تھیں، جو یعنی 1967 تک یہ مسلسل چھپتے رہے. پہلے 1920 میں روح ادب چھپی، اس کے بعد شاعر کی راتیں ہیں، اس کے بعد نقش و نگار ہے، یادوں کی بارات ہے، شعلہ و شبنم ہے، فکر و نشاط ہے، جنون و حکمت ہے، حرف و حکایات ہے، آیات و نغمات ہے، عرش و فرش ہے، رامش و رنگ ہے، سنبل و سلاسل ہے، سیف و صبح ہے، سرود و خروش ہے، سموم و صبا ہے، طلوع فکر، الہام و فکر، نجوم جواہر وغیرہ وغیرہ. پورے مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کہتے ہوئے آگے یہ بڑھتا ہوں کہ ایک ان کا بند دیکھیے، اس کے بعد سے ہم ان کی رباعیات پر آپ کے گفتگو کریں گے. ان کا بند ہے جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت. جی جوش کہتے ہیں جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائیں گے تجھ پہ دنیا کی حقیقت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت. کل مجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، کل اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے.
یعنی یہ دنیا جو ہے آنی فانی ہے, یہ دنیا جو ہے آپ کے گزرنی ہے. تو یہ لہجہ اس عظیم شاعر کا, جس کو ہم نے کہا کہ اسی لیے 800 سال بعد عمر خیام کے بر صغیر میں ایک ایسا شاعر پیدا ہوا جس کو ہم نے خیام ہند کہا, جس کو خود اس نے آپ کے جو ہے خیام اردو کہا. اسی لیے پروفیسر احتشام حسین کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ دونوں میں 800 سال کا فاصلہ ہے, لیکن یہ دونوں اس لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ آسانی سے یہ دونوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. ان دونوں کے پاس خمریت بھی ہے اور اس کے علاوہ فلسفہ بھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں, احتشام حسین کہتے ہیں, میں جوش اور خیام کے افکار و خیالات کا تقابلی مطالعہ کرنا نہیں چاہتا, لیکن دونوں میں کوئی اندرونی مماثلت ضرور ہے, کوئی ذہنی رشتہ ہے جو میرے ذہن کو بار بار ادھر لے جاتا ہے اور جوش کے خوبصورت چہرے میں عمر خیام کی داڑھی کو الجھ دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فارسی میں بھی اور جو اردو میں بھی رباعیات ہیں, فارسی میں تو 4 بڑے شاعر ہیں اردو رباعیات کے. عمر خیام ہے, ابو الخیر عطار نیشاپوری اور سرمد ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی ہمارے پاس کہکشاں ہیں, ہمارے پاس انیس ہے, دبیر ہے, ہمارے پاس جوش ہے, ہمارے پاس فراق ہے, ہمارے پاس صادقین ہے, ہمارے پاس بہت امجد حیدرآبادی ہیں. ریاض خیران آبادی نے بھی رباعیات لکھی, خمری رباعیات لکھی, لیکن کبھی شراب ارغوانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اور جو کتاب مولانا سلیمان ندوی نے خیام پر لکھی, اس میں حافظ کو تو آپ کے جو ہے انہوں نے شراب تحورہ بتایا کہ جس کی مخالفت شبلی نعمانی نے کی کہ وہ تو ہر ایک کو شراب ارغوانی کا رد کہتے ہیں. تو یہاں تک کہ مولانا سلیمان ندوی نے کہا کہ جب خیام کی ربائی محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہ رونے لگے. کیا تھی وہ ربائی؟ ای کوزا چمن عاشق زاری بودے, یہ شراب کا پیالہ میری طرح سے رونے والا عاشق ہے. دربند سر زلف نگاری بودے, جو اپنی خوبصورت معشوقہ کے زلف کا اسیر ہے. این 10 کے در گردن اومی بینی, یہ پیالے پر جو آپ کے جو جس کو ہم پکڑتے ہیں, یہ کہہ رہا ہے اس پیالے کی گردن میں جو دستہ ہے, 10 کے در گردن یاری بودی, یعنی یہ وہی ہاتھ ہے جو در حقیقت یار کی گردن میں ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے, تو یہ جو مجموعے ہیں, کتنی رباعیات لکھی. جوش نے تقریباً 800-900 رباعیات لکھی, اور جوش خود کہتے ہیں کہ کراچی کے مشاعرے میں ان کی 300-400 رباعیات آپ کے گم بھی ہو گئی. تو ان کے رباعیات کے مجموعے دیکھیے کہ جنون و حکمت, آیات و نغمات, سموم و صبا, قطرہ قلزم, عرش و فرش, جواہر انجم, سیف و صبو, یہ سب آپ کے جو ہے ان کی رباعیات کے مجموعے ہیں. تو ایک ربائی ہے, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر, تقابل یہ کر رہا ہوں کہ جو رباعیات جو خیام کی ہیں, دیکھیے کس طریقے سے جوش نے اردو میں اس کو ٹرانسفر کیا ہے. خیام کہتا ہے زاہد گوید بہشت با حور خوش است, زاہد کہتا ہے جنت جو ہے حور کی وجہ سے اچھی لگتی ہے. من می گویم شراب انگور خوش است, خیام کہتا ہے میں کہتا ہوں بھائی وہ جنت کو چھوڑو, انگور کی شراب اچھی ہے. این نقد بگیر و دست از این نسیاں دار, این نقد بگیر و دست از این نسیاں بیدار, تو یہ نقد لے لے اور ادھار کی بات مت کر. کاواز دہل شنیدن دھول شنیدن از دور خشس, کیونکہ آواز دھول کی جو آواز ہے دور سے اچھی لگتی ہے.
तो ये जन्नत उन्नत की बातें खयाम कहता है छोड़ो और गुफ्तगू करो आज की ये शराब और अंगूर की बात। और एक जगह कहता है खयाम, मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं, मैं बताऊंगा कि जो है फिर जोश ने क्या कहा। जी डॉक्टर। गोयंद बहिश्त हूर कौसर बौशर, कहते हैं कि जो है अर्श पर बहिश्त भी है, हूर भी है, कौसर भी है। जुई मैं ओ शीर और शहद और शक्कर बौशर, वहां पर नहरें हैं जिसमें शहद बह रहा है, जिसमें दूध बह रहा है, जिसमें शक्कर बह रही है। पुरकुल खादे बादा वो बदस्तम ने, अरे भाई ये सागर को शराब से भर दे और मेरे हाथ पर रख दे। नकदी से हजार नसिया बेहतर बौशत, ये नक्द जो है वो प्याला जो मेरे हाथ में है वो आपकी जो है जन्नत वगैरह के उधार से बेहतर है। ये अब देखिए जोश क्या कहते, मफलूज हर इस्तिलाह ईमा कर दे, फिरदौस को रहने ताके निसियां कर दे। साकी साकी है, मुगन्नी है, चमन है, मैं है, इस नक्द पे 100 उधार कुर्बान कर दे। तो आपने देखा कि नक्द और बात है। जोश कहते हैं कि मरने पे नवीद जा मिले ना मिले, ये कुंज ये बूस्ता मिले या ना मिले, पीने में कसर छोड़ ना हो खाने खराब, मालूम नहीं वहां मिले या ना मिले। तो आप देख रहे हैं वही खयाम का अंदाज है, वही खयाम की गुफ्तगू है, वही खयाम का राज है। यानी एक बड़ी मारूफ रुबाई है जिसको शिबली नोमानी और तमाम हमारे जो खयाम पर गुफ्तगू करते हैं उन्होंने लिखा। वो ये है, शेखी बजनी फोशक बगुफ्ते मस्ती। एक शेख ने एक तवायफ से कहा तू शराब पीकर मस्त हो गई है, हर लहजा बादाम दीगरी पा बस्ती, और तू मुसलसिल आपके अच्छे लोगों को घेर रही है। उस तवायफ ने कहा गुफ्ता शेखा आंचे गोयम हस्ते। उस तवायफ ने कहा शेख तू सही कह रहा है कि मैं बद औरत हूं और मैं आपके मर्दों को घेरती हूं। आया तो चना मिबीनी हस्ती, मैं तो उसी तरह से दिख रही हूं जिस तरह की हूं, मगर तू जिस तरह से दिख रहा है तू नहीं है, यानी तू अंदर से जो है बहुत ही खराब है। तो ये जो इनका है तो इसको जो है आपके क्या कहते हैं, एक और जोश का एक वो देखिए कि हमने औरतों पर आपके जो है हाथ डालने के लिए क्या किया, डाके पे है आमाल हुस्न, डाके पे है आमाल हुस्न की बुनियाद, हर खैर है वाबस्ते लज्जात तो मफाद, हुराने बहिश्त वो दुख्तराने कुफार, बाकी ना अगर रहें तो गाजी ना जिहाद। हमने आपके जो है इन लोगों इन लड़कियों वगैरह को आपके जो है किस तरीके से वो किया है। कहते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसमें जो है शहिंशाह, 20वीं सदी का शहिंशाह है अल्फाज के इस्तेमाल करने में। मेरा दिल चाहता है 2 मिनट बताऊं कि किस तरीके से जोश अल्फाज के बारे में बात करते हैं। जी जोश जो है खुद अपने आप को भी तजाद कहते हैं। एहतशाम हुसैन ने सही बात कही है कि अल्लामा इकबाल के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वो जोश है। तो जोश कहते हैं कि अल्फाज जो हैं जी हयात हैं, जिंदा हैं। अल्फाज मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। अल्फाज अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अल्फाज आपके जो है अपने खास मिजाज, आदात, रसूम और रिवायात और तारीखी वाकयात रखते हैं। अल्फाज की दुनिया में जातो पात और मजहब और माशरत का रिवाज है। अल्फाज भी अंजुमनें और सोसाइटियां बनाते हैं। अल्फाज में भी मुख्तलिफ नस्लें, खानदानी और शजे होते हैं। अल्फाज भी लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे की फिजा में आते हैं और इनमें से बाज हम इंसानों की तरह से नेक हैं और बाज अबाएं पहने हुए देवताओं के मंदिर में रहते हैं। बाज दस्तारें जेबे सर किए हुए दरबारों और बाज नंगे पैर बाजारों में मारे मारे फिरते हैं। बाज अल्फाज के हाथ चूमे जाते हैं और बाज दरवाजे पर आते ही धुतकार दिए जाते हैं। अल्फाज में मुत्तकी व परहेजगारी होती है और आजादा खराबाती भी। इनमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अल्फाज इंसानों की तरह से इंतहाई दर्जे के शरीफ और
और बुर्दबार और बाज परले दर्जे के मुफसिद सफ़ाक और दिलाजार होते हैं। बाज बज़्म के और बाज रज़्म के अल्फाज होते हैं। बाज की कमरों पर तलवारें लटकती रहती हैं तो बाज के गलों में फूलों की लड़ियां और कान में चांदी और सोने की बुंदियां होती हैं। इंसानों के बेशुमार तबकों में सिर्फ अदीबों और शायरों के दो ऐसे तबके हैं जिनसे अल्फाज बेतकल्लुफाना रस्म और मुखलिसाना दोस्ती करते हैं। अदीबों से अगरचे के अल्फाज की मुलाकात दोस्ताना और मुखलिसाना है, लेकिन अल्फाज इससे ज्यादा दोस्ताना रवैया नहीं रखते। इसके बरखिलाफ, ये आखिरी जुमला सुने, इसके बरखिलाफ शायरों को उन्होंने यहाँ तक इख्तियार दे रखा है कि वो जब चाहे उनके लिबास तब्दील कर दें। शायर आधी रात को उनके घरों और ख्वाबगाहों में आ सकता है। उनके घर की औरतों से शायर पर्दा नहीं करते। देखा आपने, अल्फाज की गुफ्तगू कर रहा है। अशार को जरतार खबा देता हूँ, अफकार को आहंग बना देता हूँ, अल्फाज को बख्शा हूँ, शक्ले असनाम आवाज को आंखों में दिखा देता हूँ। तो ये जो है शायरी को जो है समझने के लिए जोश कहते हैं, लैलाए सुखन को आंख भर कर देखो, खामोश और लुगात से गुजर कर देखो, अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते माना, अल्फाज के सीनों में उतर कर देखो। और ये जो दुश्मनी होती है हमचक्ष, ये चश्मक जो होती है, इसके बारे में एक खूबसूरत रुबाई जोश ने कही थी, ये लेते जाइए इस हमारी आज की इस महफिल से, कि तुझसे हो जो ऐब की बिना पर बज़न, तुझसे हो जो ऐब की बिना पर बज़न, मुमकिन है कभी वो तर्क कर दे अनबन, लेकिन वो कभी दोस्त नहीं बन सकता जो है तेरा हुनर के बायस दुश्मन। जो हुनर के बायस दुश्मन होता है वो दोस्ती आपके छोड़ नहीं करता। और ये असर को जब शराब पीते थे तो ये खयाम हिंद या खयाम उर्दू, दिल की जानिब रुजू करता हूँ, सरताबा कदम खुजू होता हूँ, जब मेहर मुबी गुरूब होता है, पैमाना बकफ तुलू होता हूँ। आपने देखा क्या शेख की खुश्क जिंदगानी गुजरी, बेचारी की एक शबना सुहानी गुजरी, दोजख के तखय्युल में बढ़ापा बीता, जन्नत की दुआओं में जवानी गुजरी। तो ये जो आपके क्या कहते हैं, एक उम्दा शेर पर तमाम कर रहा हूं, जो रुबाई है उनकी। खयाम कहते हैं, बरसंग जदम दूश सुबुई काशी, कल रात मैंने अपना जो प्याला था चीनी का, उसको पत्थर पर मारकर तोड़ दिया। सरमस बुदम चूं करदम ये औबाशी, क्योंकि मैं मस्त था, मैंने ये औबाशी, ये अय्याशी कर दी। बामन बज़बान हाल मीगुफ सबू, उस पैमाने ने अपनी खास जबान से मुझसे कहा, मन चू तू बुदम, तू नीस चू मन बाशी, तूने मुझे तोड़ दिया, मैं तेरी तरह से था, यानी तू, और कल तू मेरी तरह से हो जाएगा। यानी इंसान जब मरता है तो खाक हो जाता है, उस खाक से पैमाना बनता है और पैमाने में शराब डालकर पी जाती है, यानी हम सब खाक हो जाएंगे। तो जब पैमाने को उसने चीनी के मार के तोड़ दिया गुस्से में, तो पैमाने ने अपनी जबान से कहा, इस तरह से मत कर, क्योंकि कल तू भी आपके खाक होगा और तेरी खाक भी जब चाक पर जाएगी तो उससे कूजा बनाया जाएगा और उसमें शराब डाली जाएगी। क्या शेख मिलेगा गुलफिशानी कर कर, क्या पाएगा तौहीन जवानी कर कर, तू आतिश दोज़ख से डराता है उन्हें, तू आतिश दोज़ख से डराता है उन्हें, जो आग को पी जाते हैं पानी कर कर, जो आग को पी जाते हैं पानी कर कर। तो बस आपके जो है वो फलसफे का भी शायर है और इसी वजह से वक्त के बारे में कहता है, बस आखिरी शेर कि एक आन कहीं वक्त ठहरता ही नहीं, खाली होकर दकीका भरता ही नहीं, वो लम्हा जो बर्बाद किया जाता है इंसान को कभी माफ करता ही नहीं। तारों में शिगाफ डाल, तरक्की पसंद शायद, तारों में शिगाफ डाल, जर्रात को गोड़, पैमाने रोजो शब में एक बूंद न छोड़, या मोहलत जिंदगी निहायत कम है, हर आन को धोना जिसको कहते हैं दूध धोना, हर आन को धो, हर दकीके को निचोड़। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के हुस्न समात का। तो ये था शायर शबाब, शायर आपके इश्क, जोश मलियाबादी। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन इकराम,
डॉक्टर साहब की गुफ्तगू और जोश के बारे में। यकीन कीजिए कि आज तक इतना मालूमात एक जगह पे एक तकरीबन ये 25 मिनट तक डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, ये लेते जाइए और ये हमेशा के लिए आपके पास मौजूद है। हमारा नाज़रीन इकराम, एक कोशिश ये भी है कि ये जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, अगर आप लाइव हमारी ये ट्रांसमिशन ना देख सकें या सुन सकें, तो आप हमारे पेज पे जब भी चाहें ये लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें डॉक्टर साहब के ये लेक्चर्स सुन सकते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर साहब का तकरीबन 25 से 30 मिनट का एक छोटा सा एक लेक्चर होता है, बड़ा स्क्वीज्ड होता है। हालांकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमने इनके लेक्चर सुने हैं। तो ये एक प्रिसाइज है जो हम ऑनलाइन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बज़्म अहले कलम में शहजाद अरमान, मैं हूँ आपका मेज़बान। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम अहले कलम के ज़ेर तमाम शरीफ एकेडमी जर्मनी के ताउन से रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM पर पेश किया जाता है। नटिंघम के सामीन हमें रेडियो नटिंघम की फ़ज़ाओं में हवा के दोष पर सुन सकते हैं, और हमारे जो दुनिया भर में फैले हुए नाजरीन हैं वो हमारे लिंक पे, हमारे पेज पे, रेडियो फ़ज़ा के पेज पे ये प्रोग्राम बराह रास्त समाअत फरमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मुशायरे का आगाज़ करते हैं। इरशाद। डॉक्टर साहब, आपको बताते चले कि बहुत बिजी रहते हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमें हर हफ्ते ये एक वक्त अनायत करते हैं। डॉक्टर साहब का अगला भी प्रोग्राम है। तो डॉक्टर साहब, हमारी मेहमान शायरा आज रिजवाना इकरा इंडिया से हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद। जी। और डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से, साहिब सदर की इजाज़त से अपने चंद अशार इरशाद। जी। ये है डॉक्टर साहब के पुरानी गजल है ये, आरज़ू की आग में जलते रहे, आरज़ू की आग में जलते रहे, वाह, बस यूं ही हम फूलते फलते रहे। अच्छा है। बहुत अच्छे, बहुत बस यूं शुक्रिया। ही हम फूलते फलते रहे, वाह, आरज़ू की आग में जलते रहे, जलते रहे, बस यूं ही हम फूलते फूल फलते फलते रहे, रहे, वाह और वाह, दिल के आंगन में रही वीरानियां, क्या कहने, क्या मिसरा, दिल के आंगन में रही वीरानियां, वाह, फैलते साए कभी ढलते रहे। अरे वाह, अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। और वो भी सपना ही था सच्चाई नहीं, वो भी सपना ही था सच्चाई नहीं, वाह, जिसके पीछे मुद्दतों चलते रहे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत फरमान, अच्छा कहा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे, वो भी सपना ही था सच्चाई नहीं, जिसके वाह पीछे मुद्दतों चलते रहे, वाह और एतबार उनका था हमको सामने, जो वाह, खड़े बस हाथ ही मलते रहे। मलते रहे, क्या अच्छे काफिये ला रहे हैं, वाह वाह वाह, महावीरों में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, वाह और रोशनी देंगे वो किसको जो के खुद, वाह, रोशनी देंगे वो वो उसी किसको को जो के जो के सुर, खुद जी, तीरगी की गोद में पलते रहे। अरे वाह वाह वाह, बहुत मुकम्मिल शेर, वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, अगर इजाज़त हो तो कुछ चंद अशार और पेश कर दूं। इरशाद सुनाइए। और अर्ज किया है कि इतने टुकड़ों में बांटना नहीं अच्छा खुद को, इतने टुकड़ों में नहीं बांटना खुद, अच्छा खुद को, तूने अरमान कहीं का नहीं रखा खुद को। अच्छा कहा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। इतने टुकड़ों में नहीं बांटना अच्छा खुद को, वाह, तूने अरमान कहीं का नहीं रखा खुद को, और बढ़ जाएगी वीरानी तेरी आंखों की, और बढ़ जाएगी वीरानी वीरानी तेरी तेरी आंखों की, आंखों की, इन चमकते हुए धोखों से ना बहला खुद को। अच्छा अच्छा, चमकते हुए धोखों, वाह वाह, और आईनों ने भी तेरा अक्स ही लौटाया मुझे, वाह, बहुत खुद अच्छे, को आईनों पाया ने ना कहीं आज जो ढूंढा खुद को। खुद को, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और जिंदगी से तेरी सब रंग उजड़ जाएंगे, जिंदगी से सब रंग तेरी सब रंग उजड़ उजड़, जाएंगे, नए रंगों के झमेलों में ना उलझा खुद को। अच्छा है, बहुत अच्छा है, नए और रंगों के झमेले में ना उलझा खुद को, वाह वाह वाह, अच्छा खुद को, और गंदे जौहर की तरह आज नजर आते हैं, हाँ
कल तक लोग ये कहते थे जो दरिया खुद को। अरे वाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अच्छा कहा, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया जी। खूबसूरत नाज़रीन इकराम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से हम दावत सुखन देते हैं इंडिया से रिजवाना इकरा साहिबा को। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह। हम उनको अपने प्रोग्राम बज़्म अहले कलम में खुश आमदीद कहते हैं। आइए रिजवान साहब जी, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आदब सर, इजाजत हो आपकी तो मैं शुरू करती इरशाद इरशाद अता कीजिए। जी। मतलब है कि कैद में गर मुझको अपनी बांधता रह जाएगा। अच्छा है, कैद में घर, कैद में गर मुझको अपनी बांधता रह जाएगा, मेरे रहते वो मुझी को ढूंढता रह जाएगा। अच्छा कहा, बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या बहुत खूबसूरत तरीके से नस्वानी जज्बात की वो है, मेरे वाह वाह रहते वो मुझी को ढूंढता रह जाएगा। वाह। यूं तो बदलेगा नहीं कुछ भी तेरे जाने के बाद। क्या मिसरा है, यूं तो बदलेगा नहीं कुछ भी तेरे जाने के बाद। दामने आरिज मगर हाँ भीगता रह जाएगा। बहुत खूब कहा, फिर पढ़िए इसको, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। यूं तो बदलेगा नहीं कुछ भी तेरे जाने के बाद, वाह। दामने आरिज मगर हाँ भीगता रह जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मेरी खामोशी ही दे देगी उसे सारे जवाब। वाह। मेरी खामोशी ही दे देगी उसे सारे जवाब, वो सवाल अपने ही दिल से पूछता रह जाएगा। क्या बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वो सवाल अपने ही दिल से पूछता रह जाएगा। वाह। मुब्तिला अगर इश्क में ए दिल हुआ तो सोच ले। वाह, क्या मिसाल। मुब्तिला अगर इश्क में ए दिल हुआ तो सोच ले, जिंदगी भर जिंदगी को ढूंढता रह जाएगा। अरे वाह, क्या कहने, फिर पढ़िए इसको जो एक, बहुत अच्छा कहा, जिंदगी भर जिंदगी को ढूंढता रह जाएगा। बहुत वाह 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 वाह। मुब्तिला अगर इश्क में ए दिल हुआ तो सोच ले, जिंदगी भर जिंदगी को ढूंढता रह जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत। घर बनाते वक्त किसने सोचा था ऐसा कभी। वाह, घर बनाते वक्त किसने सोचा था ऐसा कभी। घर हमारा सिर्फ बनकर एक पता रह जाएगा। अरे वाह वाह, फिर पढ़िए इसको, क्या अच्छे कह रही है, बहुत खूबसूरत। घर बनाते वक्त किसने सोचा था ऐसा कभी, घर हमारा सिर्फ बनकर एक पता रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत शुक्रिया। चल पड़ेगी वो किसी दिन जिंदगी की राह पर। वाह, चल पड़ेगी वो किसी दिन, वाह वाह वाह। चल पड़ेगी वो किसी दिन जिंदगी की राह पर, चाहने वाला उसे बस चाहता रह जाएगा। अच्छा है, चाहने वाला उसे बस चाहता रह जाएगा। वाह 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 वाह। आ भी जाओ चांद भी अब देखता है रास्ता। क्या मिसरा है, आ भी जाओ चांद भी अब देखता है रास्ता। हाँ भी जाओ चांद भी अब देखता है रास्ता, साथ मेरे ये भी वरना जागता रह जाएगा। अरे वाह, फिर पढ़िए इसको, बहुत अच्छा कहा। क्या आ भी जाओ चांद भी अब देखता है रास्ता, साथ मेरे ये भी वरना जागता रह जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और आखिरी शेर गजल से कि चारा गर यकजा न कर तो मुझको बिखरी रहने दे। क्या मिसरा है, चारा गर यकजा न कर तो मुझको बिखरी रहने दे, वरना सारी उम्र मुझको जोड़ता रह जाएगा। अरे वाह, क्या कहने, फिर पढ़ दीजिए इसको जो है, बहुत अच्छा। सारी उम्र मुझको जोड़ता, क्या शेर निकाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वरना सारी उम्र मुझको जोड़ता रह जाएगा। और अगले गजल से मतलब और 2-3 शेर अर्ज करते हैं। अब करम कर गमे हस्ती से जुदाई दे दे। अब करम कर गमे हस्ती से जुदाई दे दे। अब करम कर गमे हस्ती से जुदाई दे दे, मेरे मुर्शिद तू मुझे मुझसे रिहाई दे दे। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या मतलब है, वाह वाह, मुझसे रिहाई दे दे।
मेरे मुर्शिद तो मुझे मुझसे रिहाई देते, वाह। खुद को दुनिया के शहंशाहों से अफजल जानूं, क्या मिसरा है, खुद को, वाह 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 वाह, तो दुनिया के शहंशाहों से अफजल जानूं, अपने दर की तू अगर मुझको गदाई दे दे। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर पढ़िए इसको रिजवाना, वाह वाह वाह। खुद को दुनिया के शहंशाहों से अफजल जानूं, अपने दर की तू अगर मुझको गदाई दे दे। वाह वाह वाह। हर जिंदगी जीने में क्या लुत्फ उन्हें आएगा, जिंदगी जीने में क्या लुत्फ उन्हें आएगा, वाह। जिंदगी जीने में क्या लुत्फ उन्हें आएगा, जो दुआ गो है कि हर गम से रिहाई दे दे। अरे वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जो दुआ गो है कि हर गम से रिहाई दे दे। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत। मुझको दुनिया की शहंशाही की ख्वाहिश कब है, वाह वाह वाह। मुझको दुनिया की शहंशाही की ख्वाहिश कब है, इश्क के दश्त की तू आबला पाई दे दे। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पढ़िए इसको शेर को, वाह वाह, मुकम्मल शेर है, बहुत अच्छे शेर सुना रही हैं, बहुत अच्छे, वाह वाह। मुझको दुनिया की शहंशाही की ख्वाहिश कब है, इश्क के दश्त की तू आबला पाई दे दे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। मेरे मुर्शिद तो मुझे मुझसे रिहाई दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। ये अभी सुनेंगे हम आपके ज़माना से, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको कहते हैं कि हमारी जो शायरात जो यानी जज्बात निस्वानी की जो नुमाइंदगी कर रही हैं, और जो आप देख रहे हैं कि अगर इसको तकाबुल किया जाए एशिया की दूसरी जबानों में, तो हमारी शायरात जो हैं बहुत सफ़े अव्वल में आगे निकली हुई हैं। इसी को कहते हैं शायरी, यानी इसमें किसी किस्म की बनावट नहीं है, बल्कि दिल से निकले हुए ये जज्बात हैं जो कागज पर बिखर रहे हैं, जो बिल्कुल तहजीब के दायरे में और उम्दगी के साथ। ऐसी उम्दा शायरात को हमको चाहिए कि न सिर्फ एक जगह बल्कि पूरी दुनिया में इनकी अशार को फैलाना चाहिए। और शहजाद आपका और शरीफ एकेडमी का हमारे यही आपके जो है मसला है कि इन शायरात को और शोरा को आप पूरी दुनिया में मारिफी कीजिए, मुतारिफ कीजिए, मालूम हो कि ऐसी शायरी भी कही जा रही है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ रिजवाना को इस वजह से कि जो 2 गजलें मैंने सुनी हैं इतनी उम्दगी से और इस कदर आमदी गजलें हैं, इस तरह से आपके कि यूं समझिए कि एक खालिस यानी एक फिक्र है जो जज्बात का रंग लिए हुए और निस्वानी आपके जो है कैफियत के साथ उर्दू अदब में गुलदस्ता बनकर जाहिर हो रही है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। और कुछ सुनाइए, बहुत अच्छा सुना रही हैं और बहुत अच्छा, नवाजी सर आपकी बहुत अच्छे। जी सर, इजाजत। इन आँखों ने चखली हैं आंखें तुम्हारी। अरे वाह, इन आँखों ने चखली हैं आंखें तुम्हारी, इन आँखों ने चखली हैं आंखें तुम्हारी, सो अब सिर्फ भाती हैं आंखें तुम्हारी। अरे वाह, क्या आँखों को तकरार है, वाह 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 वाह। सो अब सिर्फ भाती हैं आंखें तुम्हारी, और नजर ने मेरी कर लिया इन पे काबू। अच्छा है, नजर ने मेरी कर लिया इन पे, कहाँ अब तुम्हारी हैं आंखें तुम्हारी। अरे वाह, अरे वाह, फिर पढ़िए इसका, क्या कहने, क्या मुश्किल मजमून को निकाल रही है। वाह, बहुत अच्छे रिजवाना, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नजर ने मेरी कर लिया इन पे काबू, कहाँ अब तुम्हारी हैं आंखें तुम्हारी, और खामोशी सजाई है तुमने लबों पर, खामोशी सजाई है तुमने लबों पर, मगर कुछ तो कहती हैं आंखें तुम्हारी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें क्या किसी जाम में लुत्फ आए, अरे वाह, हमें क्या किसी जाम में लुत्फ आए, कि हमने तो देखी है आंखें तुम्हारी। अरे वाह, कि हमने तो देखी है आंखें तुम्हारी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत। तीरगी, बहुत शुक्रिया सर। कभी तीरगी रंजो गम की जो छाए, वाह, कभी तीरगी रंजो गम की जो छाए, बहुत काम आती है आंखें तुम्हारी। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब कहा भाई, बहुत अच्छे।
سبحان اللہ سبحان اللہ سے کہ کوئی کیوں نہ دیوانہ ہو جائے ان کا، کوئی کیوں نہ دیوانہ ہو جائے ان کا، کبھی تم نے دیکھی ہیں آنکھیں تمہاری. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ایک دو چار شعر اور سنائیے. جی مطلب کہ اتنے کردار نبھاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. اتنے کردار نبھاتے ہوئے تھک جاتی، واہ واہ. اتنے کردار نبھاتے ہوئے تھک جاتی ہوں، زندگی تجھ کو مناتے ہوئے تھک جاتی ہوں. ارے واہ کیا ردیف، تھک جاتی ہوں نکال دیں. واہ 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 سبحان اللہ. کردار نبھاتے ہوئے تھک جاتی ہوں، زندگی تجھ کو مناتے ہوئے تھک جاتی ہوں. میں وہ شبزاد ہوں جو رات میں جاگے. اچھا شبزاد کا جواب، میں وہ شبزاد ہوں جو رات میں جاگے. رات کی عمر گھٹاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی منفرد لہجہ ہے، بہت ہی عمدہ لہجہ ہے، بہت ہی آپ کے بات برتنے کا طریقہ، شعر کہنے کا گر، ہر چیز آپ کو جو ہے اسی آپ کے جو ہے ابتدائی شعریوں میں آپ کے جو ہے ظاہر ہو رہا ہے اور شاعری میں ظاہر ہو رہا ہے. مبارکباد دیتا ہوں میں، اور مسلسل آپ کو جو ہے اس طرف کوشش کرنا چاہیے، اور کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ صحیح. یہ ہے آپ کے جو ہے نیچرل شاعری. بہت عمدہ رضوانہ، آگے بڑھیے. جی دو شعر اور اس غزل سے میں سنا دیتی ہوں. خود ہی دیتی ہوں ہوا پہلے میں انگاروں کو، خود ہی دیتی ہوں ہوا پہلے میں انگاروں کو، خود ہی دیتی ہوں ہوا پہلے میں انگاروں کو، اور پھر آگ بجھاتے ہوئے تھک جاتی ہوں. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز ہے. بہت اچھے. اور اس قدر دور مجھے خود سے کیا ہے اس نے، کیا کہ اس قدر دور مجھے خود سے کیا ہے اس نے. واہ. اس قدر دور مجھے خود سے کیا ہے اس نے، کہ میں اب خود تلک آتے ہوئے تھک جاتی ہوں. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو ہمارا مقصد جو ہے، آپ دیکھتے ہیں شہزاد ارمان صاحب اور شفیق مراد، جو آپ کے یقیناً یہ شاعری کے جوہر کو دنیا ادب میں ہم کو پیش کرنا ہے. اس وجہ سے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ شاعرات اور ہمارے یہ ابھرتے ہوئے شعراء، ان کو جو پلیٹ فارم آپ کے دنیا کا ملنا چاہیے، اس کو ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ سب تک مہیا کریں. یہ جو 2-3 غزلیں اور یہ جو چند شعر ابھی اقرا نے سنائے، رضوانہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ عمدہ ترین شاعری کی مثال ہے، بے شک، جس میں فن اپنی جگہ، خیال اور جذبات کی جو یعنی قدرت سے ظاہر کی گیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ فطری شاعری ہے. تو میں صرف آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ قلم ہاتھ میں رکھیے اور لکھتے جائیے. یہ پرواہ نہ کیجیے کہ کتنی جگہ پڑھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو مشہور شاعر ہوتا ہے وہ بڑا شاعر نہیں ہوتا، اور ہر بڑا شاعر جو ہے مشہور نہیں ہوتا. تو یہ اردو ادب کی بھی دوسرے ادبوں کی طرح یہ ایک بے ادبی ہے کہ جو حقدار ہیں ان کو حق کی طرف آپ کے جو ہے پوری طریقے سے حق نہیں دیا جاتا. تو میں مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو. بہت عمدہ غزلیں، بہت اچھے مضامین، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو مطرح کیا، اور اسی وجہ سے ہم اس پروگرام میں 1 یا 2 شاعر کو لاتے ہیں تاکہ ان کی شاعری کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکے، کہ صاحب تصنیف کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے سننے والوں کو معلوم ہو کہ ان کے کلام میں کیا ندرت، کیا خوبی بیان ہے، کس طریقے سے آپ کے جو ہے شعر ہو رہا ہے. اور تیسرے یہ کہ اس سے اردو ادب کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. آئیں بائیں شائع کرنے کی جو ہے شاعری کا وقت نہیں رہا. بہت خوبصورت شاعری ہے، رومان بھی ہے، جذبات بھی ہیں، صداقت بھی ہے، اور سب سے اہم چیز سادگی ہے، جو ایک اچھے شعر کی علامت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں. میں 4 شعر اپنے
ہمارے ارمان ایک تازہ غزل ہے، اس کے 4 شعر سن لیجئے کہ بالکل تازہ غزل ہے کہ یوں گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا. عرض کیا ہے کہ یوں گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا، خار مغیلہ جس طرح گلگوں خبا ہوا. یوں گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا، خار مغیلہ جس طرح گلگوں خبا ہوا. اور عرض کیا ہے کہ لہجہ ندائے عشق کا آہوں میں قید تھا. لہجہ ندائے عشق کا، لہجہ ندائے عشق کا آہوں میں قید تھا. گفتار بے زبانی کا، گفتار بے زبانی کا پھر بھی گلا ہوا. کیا کہنا، گفتار بے زبانی کا، گفتار بے زبانی کا، واہ واہ واہ، پھر بھی گلا ہوا. لہجہ ندائے عشق کا آہوں میں قید تھا، گفتار بے زبانی کا پھر بھی گلا ہوا. اور عرض کیا ہے کہ جس دم نگاہ پڑ گئی اپنے ہی عیب پر، جس دم نگاہ پڑ گئی اپنے ہی عیب پر، واہ، جس دم نگاہ پڑ گئی اپنے ہی عیب پر، کس بے خودی سے شوق کا سجدہ ادا ہوا. کس بے خودی سے شوق کا سجدہ ادا. جس دم نگاہ پڑ گئی اپنے ہی عیب پر، جس دم نگاہ پڑ گئی اپنے ہی عیب پر، کس بے خودی سے شوق کا سجدہ ادا ہوا. اور عرض کیا ہے کہ طوفان زندگی کا فریب مکان نہ پوچھ، طوفان زندگی کا فریب مکان نہ پوچھ، موجوں کے ساتھ رہ کے بھی ساحل جدا ہوا. موجوں کے ساتھ رہ کے بھی ساحل جدا ہوا. طوفان زندگی کا فریب مکان نہ پوچھ، موجوں کے ساتھ رہ کے بھی ساحل جدا ہوا. اور آخری شعر دیکھیے کہ یوں ان کا لطف خاص رہا رات دن تقی. یوں ان کا لطف خاص رہا رات دن تقی، جیسے ہما کا سایہ ہو سر پر رکا ہوا. جیسے ہما کا سایہ ہو سر پر، یوں ان کا لطف خاص رہا رات دن تقی، جیسے ہما کا سایہ ہو سر پر رکا ہوا. گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا، خار مغیلہ جس طرح گلگوں خبا ہوا. کہ اور بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے. تو ایک تازہ بالکل غزل ہو گئی تھی 2-4 دن میں نے کہا آپ کو سنا دوں گا. بڑی بہت خوبصورت غزل ہوئی ماشاءاللہ، اور اللہ کا فضل و کرم اور زیادہ. اقرا کچھ کہنا چاہیں گی پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے؟ صرف ایک بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کا تعلق کہاں سے ہے؟ انڈیا کے کہاں کچھ شہر سے ہیں آپ؟ سر میری رہائش ابھی دلی میں ہے، اور ویسے نیٹو میرا راجستھان سے ہے. اچھا، راجستھان کی، ماشاءاللہ. دلی میں بہت عمدہ شاعری، بہت بہت خوبصورت شاعری، اور اس کو کنٹینیو کیجئے. اور اس کی سخت ضرورت ہے اردو ادب کو، اردو شاعری کو، نسوانی شاعری، سچی شاعری، بناوٹ سے الگ، جذبات خواتین کی جو شاعری ہے. اس وقت ہمارے پاس جو پلڑا بھاری ہے وہ شاعرات کی شاعری کا ہے، اس وجہ سے کہ وہ صحیح آپ کے شاعری کا وہ بتا رہے ہیں، جس میں تہذیب بھی ہے، جس میں ہمارا تمدن بھی ہے، جس میں ہمارا جذبہ بھی ہے. بہرحال میں ممنون ہوں، اور آپ کی جو ہے شمولیت سے بہت ہی استفادہ کیا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. مطلب کسی اور سے تعریف سننا اور آپ سے تعریف سننے میں بہت فرق ہے، اور جس انداز سے آپ نے تعریف کی ہے، مطلب میں بہت زیادہ خوش ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت زیادہ نوازی کی. ابھی تو بس شروعات لکھنے کی، تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں. اور بہت شکریہ ریڈیو فضا ٹیم کا بھی. اور آپ کو سن کے ویسے بھی آج صبح بھی آپ کا ایک لیکچر تھا سر، میں نے وہ بھی اٹینڈ کیا تھا غالب کے اوپر. اچھا، وہ جو یونیورسٹی کا تھا. اچھا، وہ رات کے آپ کے جو ہے تقریباً غالب پہلا ترقی پسند شاعر. جی وہ کافی آپ کے 1.25 گھنٹہ چلتا رہا وہ لیکچر آپ. جی سنت یہاں دن کا وقت تھا سر. جی
آپ کے ساتھ پڑھنا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے سننا بہت بہت بڑی خوش قسمتی ہے میری. یہ سب ہماری ٹیم ہے. یہ ہمارے شہزاد ارمان جو ہے اہل قلم کے سرپرست, اور ہمارے شفیق مراد صاحب جو آپ کے شریف اکیڈمی کے, تو یہ پورا ایک گروپ ہے جو جن کا مقصد صرف ایک ہی ہے رضوانہ, کہ حقدار تک حق کو پہنچایا جائے. اس زمانے میں سب سے اہم چیز, اگر اردو 1903 میں ہم نے اردو ترقی بورڈ بنایا, اب اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ حقدار کو حق نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس پر سچی گفتگو ہو, حقیقی گفتگو ہو, اور جس سے اردو کو آپ کے جو ہے فائدہ ہو, ہماری تہذیب کو, ہمارے کلچر کو, ہماری زبان, ہماری لسانیات اور ساختیات جس کو بھی فائدہ ہو اس کو. تو یہ پلیٹ فارم ہر ایک کے لیے ہے انشاءاللہ. اسی وجہ سے ہم نے کہا, اگرچہ کہ بالکل یوں سمجھیے کہ جیسے آٹے میں نمک کے برابر آپ کو ہم نے ٹائم دیا, لیکن اسی نمک میں پوری آپ کے جو ہے نمکینی, اور اسی میں پورا مزہ تھا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی رضوانہ, میری طرف سے بھی مبارکباد قبول کیجیے. ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب کے جو الفاظ آپ کے حوالے سے ہیں, آپ کی شادی کے حوالے سے ہیں, یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. جی ناظرین اکرام, اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے اس پروگرام بزم اہل قلم سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ محفل سجائیں گے, اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور نئے شاعر کے ساتھ. اپنے اہل خانہ کا, ارد گرد پھیلے ہوئے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ, ممنون, شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, ممنون, ممنون.